जी, मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने दुबई ड्राइवर 512 में खुश आमदीद कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आया नो जितने भी साढ़े पंजाबी पाकिस्तानी वीर नो और सत श्री अकाल सारे पंजाब ते इंडिया के सरदारान जेडे साढ़े चैनल को देखते हैं और सब तो ज़्यादा चैनल साढ़ा इंडिया च देखा जाता है, इस वास्ते भी शुक्रिया। अज तो टॉपिक तो नहीं, अज तुहाडी मुलाकात करावांगे एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान नाल जिन्हें इत्थे आके लाइसेंस लिया और लाइसेंस लैण विच के उन्होंने मुश्किलात आईयां और उसके बाद उन्हें इत्थे आके पैसा कितना इन्वेस्ट किया है, इन्हां दी ज़बानी करांगे। तो कोशिश करते हैं असीं अपनी पंजाबी ज़बान विच ही इन्हां ते इंटरव्यू लईए ताकि जितने भी साडे पंजाबी वीर नो उन्हां नूं आसानी समझ आ सके। सारिआं नाल तो पहला मैं इन्हां दा तारुफ करा दां जी। कैसर इकबाल गोंदल साहब नो ग्रां इन्हां दा सगरपुर है, तहसील पिंड दादन खान, जिला जेहलम, पंजाब पाकिस्तान तो इन्हां दा तल्लक है। तो हुण जी इन्हां कोल ही पुछदे हैं जेड़े जेड़े इन्हां मुश्किलात इधर आके आईयां अपनी ज़बानी खुद दसन जी। क्या हाल चाल है कैसर साहब? अस्सलाम वालेकुम सारे भाई। अच्छा कैसर साहब, तुसीं पहले तो ये दसो कि तुसीं लाइसेंस केड़ा अप्लाई किया है और क्या मुश्किलात आईयां, थोड़ा जिहा साडे नाज़रीन नूं जिहड़ा है ना वो एग्जैक्ट दस दें ताकि परेशानी किसी ना आवे। मुर्शद 4 नंबर लाइसेंस अप्लाई किया पहला वास्ते इत्थे जेडे लाइसेंस उन्हां दे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जेड़ा 4 नंबर है वो हैवी मशीनी च हुंदा है, मसलन ट्रेला वगैरह कोई भी है वो 4 नंबर च हुंदा है। अगर 4 नंबर तुहाडे कोल है तुसीं ओहदे ते नौकरी नो कर सकते, लेकिन वैसे मतलब अपनी पर्सनल कार रख के वो भी यूज कर सकते हो। अच्छा, भी कोई मुश्किलात नहीं। कितना टाइम लग्या, तुसीं किस स्कूल विच अप्लाई कीता जी? मैं गल्लादारी स्कूल है सऊदीया दे विच अपना दुबई दे विच, उस गल्लादारी विच लाइसेंस अप्लाई किया है ते तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर लाइसेंस मिल गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाजरीन नो दसते चलना कि इन्हां दी बड़ी खुशकिस्मती है कि इन्हां 2 महीने मिल गए, नहीं तो नॉर्मली 3-4 महीने कम अज़ कम लग जाते थे। अच्छा, तुसी जेड़ी रेगुलर क्लासेस कीतियां सन कि लमसम ठेके सिस्टम विच? नहीं, मैं रेगुलर तो क्लासां कीतियां क्योंकि ठेके विच उन्हां दा टाइम बड़ा वेस्ट होंदा है, उस टाइम का वेस्ट करने का फायदा नहीं, पैसा थोड़ा ज़्यादा जाता है। अच्छा नाजरीन, एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि अगर तुसी ड्राइवर हो तो फिर तुसी ठेके सिस्टम विच नहीं जाना। ठेका सिस्टम जेड़े नवे ड्राइवर होंदे ना उन्हां वास्ते बेहतरीन होंदा है क्योंकि उन्हां दी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, उन्हां को सब कुछ समझना होंदा है। ये ऑलरेडी सऊदीया में तकरीबन 8 तो 10 साल ड्राइव कर चुके सन, लिहाजा इन्हां रेगुलर क्लासेस अडाप्ट करके पहली ट्राई विच लाइसेंस पढ़ गए। अच्छा, इत्थे आके तुसी हुण किसी कंपनी ते जॉब कर रहे हो कि अपनी? नहीं, अपनी गड्डी लई है मैं, वीज़ा लिया ट्रांसपोर्ट का। वीज़े ते तुहाडे कितने पैसे? ट्रांसपोर्ट का वीज़ा होंदा है तकरीबन 7200 रुपया वीज़े का खर्चा आ जाता है। ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ। नाज़रीन, मैं अपनी कई वीडियो च पॉइंट तुहानू बार दस चुके हैं कि तुहानू इत्थों के रूल्स एंड रेगूलेशन को अडाप्ट करना चाहिए। अगर तुसी रूल्स एंड रेगूलेशन को अडाप्ट करते हो तो फिर ट्राइयां कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तुसी कहते हो कि मैं ड्राइवर हाँ और मैं अपनी मर्जी नाल ड्राइव करना है तो फिर ये मर्जी नाल ही ट्राइयां तुहाडी पाते रहते हैं, मतलब है कि तुहानू फिर ज़्यादा देनी पैंदियां। अच्छा, फिर हुण तुसी अपना जिहड़ा ऑलरेडी सऊदीया पैसा सी वो इत्थे लियाण दा किन्ने तुहानू मशवरा दिता? मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे मतलब है कज़न हैं, उन्होंने मैंने मशवरा दिता है क्योंकि सऊदीया के हालात वेखो, तुसी जितना भी पैसा ला सकते हो, 40,000 दिरहम लांदे हो, 50 लांदे हो या लाख लांदे हो, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ मतलब है, ਉਹਦਾ फायदा नहीं है। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ सिस्टम होना है अरबी ਦੇ ਨਾਮ, अरबी ਦੇ ਨਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, मलकियत कोई चीज़ भी नहीं। तलकात अच्छे हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पैसा मिल रहा है। तलकात होने के बावजूद भी थोड़ा जिहा अगर फर्क लग जाए 100 मसैल 100 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ मतलब है वो बन सकते हैं। ਉਹਦਾ यानी दुबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ट्रांसपोर्ट ਹੁੰਦੀ है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गवर्नमेंट ਨੂੰ ਹੀ पता है कि ਇਹ पैसा खारजी इन्वेस्टमेंट ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ और एक कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक पेपर लिखा जाता है कि गड्डी ये फलानी मेरी गड्डी है, मैं खरीदी है, या कोई चीज़ भी खरीदे हो, इस बंदे दे मैं ना करा रहा एज ए कफील, यानी 300 रुपया इस महीने का मैं देना होंदा है कफील के नाते, यानी जो कुछ भी है गड्डी है या जो है मेरा अपना है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई धोखा फ्रॉड या मतलब है। दुबई ਦੇ माशाअल्लाह बहुत अच्छे कानून और बहुत ही अच्छा निज़ाम है, दुबई के कानून नाल कोई कानून नहीं रल सकता। नाजरीन, तुसी गल सुनी है कि अगर तुसी अपनी गड्डी लै लैंदे हो तो कंट्रैक्ट बकायदा किया जाता है ट्रांसपोर्ट कंपनी नाल, तुसी उहदे इवज़ मंथली पेमेंट देंदे हो ना और तुहाडी जे मलकी तो तुहाडी शो होती रहती है। तो तुसी क्या समझते हो भाई सऊदीया ते तो तुसी ऑलरेडी दस दिते हालात
कि काफ़ी मुश्किल ये मसाइल आते हैं, बिजनेस खुल के नहीं कर सकता। जी बिल्कुल अगर मैं अपने व्यूवर्स ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੁਬਈ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਈ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਜੂਹਾਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਿਰਹਮ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 12,000 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਫੀਲ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਹੈ 600 500, ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਕਸ ਕੋਣੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਪਾਉਂਦਾ 20,000 ਚੋਂ। ਸਾਊਦੀਆ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ 7100 7200 ਰੁਪਈਆ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4700 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਅਰਬਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾਈਏ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਜੋਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਮਰ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਲੋਡ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਊਦੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਦੀਆ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ। ਸਾਊਦੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਡ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪ ਕੋ ਲੋਡ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, 8-10 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਥਲੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਲਕ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਬਚਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਬਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਦੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਦੀਆ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਈਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੁਬਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੈਸਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਠੀਕ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਬਚਤ ਅੱਛੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਫ ਹੈ? ਸੇਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਤਵੀਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਲੋਕ ਨੂੰ, ਡਰਾਈਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ 2.5 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਦੀ ਭੇਜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲਵੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 2.5 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ 5-7-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10-12 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਦ ਵੀਜ਼ੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਊਦੀਆ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਾਊਦੀਆ ਵੀ ਰਹਿ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਈ ਸਾਊਦੀਆ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੁਬਈ ਤੇ ਸਾਊਦੀਆ ਅਗਰ 100 ਚੋਂ 50% 70% ਦਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹ 5000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 2500-3000 ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 1200, 1500, 1800 ਉਹ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰਿਪ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖੁਰਮ ਰੱਖੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।